नमस्कार बंधुगण, कहानी दुनिया को आपण मानक स्वागत। आज आमे शुणिबा जन्ममामुर देवी भागवतर गोटे कहानी। आदिशक्ति देवी आराधना करी केते लोक केते प्रकार उपकृत होइछन्ति। प्राचीन काल रे सुरथ नामक राजा गोटे विशाल राज्य शासन करुथिले। से थिले अत्यंत नीतिवान, केबे काहारी प्रति अन्याय करुनथिले, काहाकु हिंसा करुनथिले। राजांक शांतशिष्ट चरित्र जोगु तांक सेनापति माने सैन्यबाहिनी को सबुबले सतर्क और श्रृंखलित रहिबार आवश्यकता अनुभव कले नाही। सैन्यबाहिनी को युद्ध विद्यार अभ्यास बजाय रखिबा दिगरे कौनसी उत्साह देखागला नाही। फलरे जहा हबार थिला ताहा ही हेला। आखपाखर राजा माने सुरथंक राज्य प्रति लोलुप दृष्टि निक्षेप करबाकू लागिले। थरे सेनापति राजांको कहिले, महाराज, आम तरफरु टिके सैन्य सजासजी नहेले अन्य माने आमको आक्रमण करि पारंती। किंतु राजा हसी उत्तर देले, तुमे अन्य राजांको एते खराब लोक बोली भाबुछ काईकी? थरे तांको राज्य आक्रमण कले गोटे दुर्दश पहाड़िया उपजाति। राजा सुरथ यथासाध्य युद्ध कले, किंतु से देखिले शत्रुपक्ष बहुत प्रबल। द्वितीय तांको निज मंत्री शत्रुपक्ष सहित जोगदेबार से बुझी पारिले। से अत्यंत व्यथित और विचलित हेले। मंत्री तांको राज्य तथा प्रसादर सबु रहस्य जानिथिले। मंत्री जेतेबेले शत्रुमानक हाथ धरी सारिलेनी सेतेबेले आउ तांको विजयर प्रश्न बा केउठी उठुची। विश्वासघातक मंत्री हुए तो तांको शत्रुपक्ष हाथ में समर्पी देबे एवं शत्रुपक्ष तांको प्राणनाश करिवे। एही आशंकारे राजा गोपन प्रसाद छाड़ी पलई गले। गोटे उत्तम घोड़ारे बसी राजा तीव्र गति राजधानी छाड़ी बहु दूर रे अवस्थित गोटे बणरे प्रवेश कले। बण भितरे गोटे नदी बही जाउथुबार देखिले। से स्थान खूब मनोरम दिशुଥାଏ। सेठारे नाना जातिर पशु माने अबाधरे विचरण करुथांती। अदूररू वेदध्वनि भासी आसुथुबार से शुणी पारिले। अदूरे ठिया हई राजा सुरथ मुनिंक भावको लक्ष्य कले। केते सरल भावरे मुनि केते ज्ञानवर्धक कथा मान कहि जाउथिले। राजकार्य व्यस्त रही राजा केबे कौनसी आश्रम को जिबार सुजोग पाई नथिले कि कौनसी मुनि ऋषि को भेटी नथिले। आज जड़े मुनि दर्शन पाई तांको हृदय रे भक्तिभावर उदय हैला। मनर दुख सामयिक भावरे दूर हैला। राजा सुरथ बुझिले कि पाखरे गोटे आश्रम अछि। वेदध्वनि तथा धूपर सुगंध अनुसरण करी से जाई गोटे आश्रम रे पहुँचिले। सेठारे जड़े गुरु शिष्य मानू शिक्षादान करुथिबार से देखिले। सेतेबेले गुरु मृगचर्म उपरे बसिथिले। से दुर्बल दिशिबा सत्वे तांको मुखमंडल रे समय भाव भरी रहिथिला। सुरथ निज घोड़ा को गोटे गछरे बांधी देई मुनि को साष्टांग प्रणाम कले। मुनि तांको उठिबाको इशारा देले। जड़े शिष्य मृगचर्म आनिला। राजांको तही उपरे बसाई मुनि पचारिले, पुओ, तुमे कुआडू आसिल? तुमे क्लांत दिसुछ, कौन हेइछि? सविस्तारे कुह, चिंता कर नाही। तुम समस्या जेते जटिल हेले भी मु तुमर सहायता करिबी। राजा सुरथ गदगद कंठरे कहिले, महात्मा, मु सुरथ नामक जने राजा। शत्रु कबल पड़ी मो राज्य हराई पलाई आसीछि। आपणक शरण नेली। मो परिवार शत्रु परिवेष्टित अवस्था अछंती। कौनसी प्रकारे मते संकटरू उद्धार पाइबार बाट बतई दियंतु। मो परिवार को किपरि उद्धार करिबी ताहा कहि दियंतु। मुनि सुरथ को अभय देई कहिले, तुमे मो आश्रम रे रहिथाओ। मन को भयशून्य रख, पुणी निज भितरे हिंसा को ठाई दियो नाही। धीरे धीरे तुमर शुभ हेब। सुरथ आश्वस्त हेले आउ जणे आश्रमवासी भली आश्रम रे ही रहिले। दिने सुरथ एक वृक्षर शीतल छाया बसी चिंतामग्न थिले। तांको निज तरफरु कौनसी त्रुटि नथिले सुधा से राज्यरू वंचित हेले, परिवाररू विच्छिन्न हेले, शत्रु द्वारा लांछित हेले। एही सबु कथा भाबी भाबी से अत्यंत दुख अनुभव करुथांती। सेतिकी बेले जड़े साधारण लोक आसी तांको आगरे पहुँचिला। राजा पचारिले, तुमे किए? एठाको कि उद्देश्य रे आसीच? कौनसी समस्या रे पड़िछ कि? मो कथा काहेकि पचारुचंती आज्ञा? मु जड़े धनवान बणिक। जीवन रे बहु अर्थ उपार्जन करिछि, बहु दान धर्म मध्य करिछि। आत्मीय स्वजन समस्त को
ସୁଖରେ ରଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି, କିନ୍ତୁ ଧନ ଲୋଭରେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଆଉ ପୁତ୍ର ମୋତେ ଏପରି ଅବସ୍ଥାରେ ପକାଇ ଦେଲେ ଯେ ମୋତେ ଘର ଛାଡ଼ି ଚାଲି ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ କଥା କ'ଣ? ବଣିକ ପଚାରିଲା। ରାଜା କହିଲେ, ମୋ ନାମ ସୁରଥ। ମୁଁ ଜଣେ ରାଜା। ଶତ୍ରୁ ହାତରେ ହୀନସ୍ତା ଭୋଗି ମରିବାକୁ ଯାଉଥିଲି। ତେବେ ପଳେଇ ଆସି ଅଳ୍ପକେ ବଞ୍ଚିଗଲି। ଏଇଠାରେ ମୁନିଙ୍କ ଆଶ୍ରାରେ ପଡ଼ି ରହିଛି। ଦେଖୁଛି ଆଉ ଚିନ୍ତା କରି ଲାଭ ନାହିଁ। ତୁମେ ବି ଏଇଠାରେ ରହିଯାଅ। ଦୁହେଁ ଏକା ସାଥିରେ କାଳ କାଟୁଥିବା। ବଣିକ କହିଲା, ରାଜା, ମୋ ସାଥିରେ ତୁମେ ଶାନ୍ତିରେ ରହିପାରିବ ନାହିଁ, କାରଣ ମୋ ମନରେ ସର୍ବଦା ଅଶାନ୍ତି ପୂରି ରହିଛି। ସ୍ତ୍ରୀ ଓ ପୁଅ କଥା ମନେ ପଡ଼ୁଛି। କଠୋର ପରିଶ୍ରମ କରି ମୁଁ ଯେତିକି ଧନ ସମ୍ପଦ ଉପାର୍ଜନ କରିଥିଲି, ମୋ ଅଯୋଗ୍ୟ ପୁଅ ସେସବୁ କେଇ ଦିନରେ ଉଡ଼ାଇ ଦେଇ ଗରିବ ହୋଇଯିବ। ଏହି ଚିନ୍ତାରେ ମୁଁ ସର୍ବଦା ଅସ୍ଥିର। ଏହା କହି ସେ କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲା। ସୁରଥ କହିଲେ, ତୁମେ ତ ବଡ଼ ଅଦ୍ଭୁତ ଲୋକ। ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ତୁମକୁ ଏତେ ଦୁଃଖ ଦେଇ ଘରୁ ବାହାର କରିଦେଲେ, ତୁମେ ପୁଣି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମନ ଖରାପ କରୁଛ? ମୁଁ ବି ତ ରାଜ୍ୟ ଓ ପରିବାର ସବୁ ହରାଇଛି, କିନ୍ତୁ କରାଯିବ କ'ଣ? ଯେଉଁ ଘଟଣା ଉପରେ ଆମର ହାତ ନାହିଁ, ତାକୁ ନେଇ କନ୍ଦାକଟା କରି କ'ଣ ଲାଭ? ବରଂ ଚାଲ ମୁନିଙ୍କୁ ପଚାରିବା। ହୁଏତ ସେ ଏପରି କିଛି ପରାମର୍ଶ ଦେବେ ଯାହାଫଳରେ ଆମ ଅବସ୍ଥା ସୁଧାରିଯିବ। ବଣିକ ସୁରଥ ସହ ମୁନିଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲା। ସେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରିସାରିବା ପରେ ସୁରଥ କହିଲେ, ମହାତ୍ମା, ଏ ଲୋକଟି ଗୋଟେ ବଣିକ। ମୋ ସହ ଏହାଙ୍କର ଏଇଠାରେ ଦେଖା ଓ ବନ୍ଧୁତା। ୟାଙ୍କ ସରଳ ବିଶ୍ୱାସର ସୁଯୋଗ ନେଇ ୟାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଆଉ ପୁତ୍ର ୟାଙ୍କୁ ଘରୁ ତଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି। ଆପଣ ମୋତେ ଯେପରି ଆଶ୍ରା ଦେଇଛନ୍ତି, ୟାଙ୍କୁ ବି ସେହିପରି ଦିଅନ୍ତୁ। ତା ଛଡ଼ା ଆମେ କିପରି ନିଜ ନିଜ ଦୁଃଖରୁ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପାରିବୁ, ସେ ଉପାୟ ମଧ୍ୟ ବତାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ସୁରଥଙ୍କ ନିବେଦନ ଶୁଣି ମୁନି କହିଲେ, ଆରେ ବାବୁ, ମୋହସାଗରରେ ବୁଡ଼ି କଳବଳ ନ ହୁଏ କିଏ? ତୁମେ ତ ଛାର ମଣିଷ। ଦିଅଙ୍କ କଥା କହୁଛି ଶୁଣ। ମୁନି କହିଲେ, ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ନାରାୟଣ ଶ୍ୱେତଦ୍ୱୀପରେ ଧ୍ୟାନମଗ୍ନ ଥାଆନ୍ତି। ବ୍ରହ୍ମା ମଧ୍ୟ ସେତେବେଳେ ଧ୍ୟାନ କରୁଥିଲେ। ଧ୍ୟାନ ସରିବା ପରେ ଦୁହେଁ ନିଜ ନିଜ ସ୍ଥାନକୁ ଫେରୁଛନ୍ତି। ବାଟରେ ପରସ୍ପର ମୁହାଁମୁହିଁ ହୋଇଗଲେ। ସେତେବେଳେ ସେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ମାୟା ମୋହ ଆଚ୍ଛନ୍ନ କରିଥାଏ। କେହି ନିଜ ନିଜର ପ୍ରକୃତ ଚେତନାରେ ନଥାନ୍ତି। ବ୍ରହ୍ମା ନିଜ ପରିଚୟ ଦେବା ଛଳରେ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ କହିଲେ, ମୁଁ ଚରାଚର ବିଶ୍ୱର ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା। ବିଷ୍ଣୁ କହିଲେ, ମୋ ଆଗରେ ନିଜକୁ ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ବୋଲି ଜାହିର ନ କଲେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। ସୃଷ୍ଟିର ଲାଳନ ପାଳନ କରୁଛି ମୁଁ। ଥରେ ମଧୁ ଓ କୌଟୁଭ ନାମକ ଦୁଇ ରାକ୍ଷସଙ୍କୁ ମାରି ତୁମକୁ ରକ୍ଷା କରିଥିଲି। ସେ କଥା ବୋଧହୁଏ ଭୁଲି ଯାଇଛ। କେତେଥର ରାକ୍ଷସମାନେ ତୁମକୁ ମାରି ଗୋଡ଼େଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ଛଳେ ବଳେ କୌଶଳେ ତୁମକୁ ରକ୍ଷା କରିଛି। ସବୁ ଭୁଲି ଯାଇଛ ପରା। ଉତ୍ତରରେ ବ୍ରହ୍ମା କହିଲେ, ତୁମେ କ'ଣ ନିଜ ଦୁର୍ଭୋଗ କଥା ମନେ ରଖିଛ? ଥରେ ରାକ୍ଷସଙ୍କ ସହ ଯୁଦ୍ଧ କରୁଥିଲ। ଜଗନ୍ନାଥ ତୁମକୁ ରକ୍ଷା ନ କରିଥିଲେ ତୁମର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ହେଇଥାନ୍ତା, ସେ କଥା ପାସୋରି ଦେଇଛ ପରା। ଦୁହେଁ ଯୁକ୍ତିତର୍କ କରୁଛନ୍ତି, ସେତିକିବେଳେ ଶିବଙ୍କ କଣ୍ଠସ୍ୱର ଶୁଭିଲା। ହେ ମୋହଗ୍ରସ୍ତ ବିଷ୍ଣୁ ଓ ବ୍ରହ୍ମା, ତୁମେ ଦୁହେଁ ମୋର ଆଦି ଅନ୍ତ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର। ମୁଁ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଏଇ ଶ୍ୱେତଦ୍ୱୀପରେ ବିରାଜ କରୁଛି। ଯିଏ ତା କାମରେ ସଫଳ ହେବ, ସେ ବଡ଼ ବୋଲି ଜାଣିବା। ବିଷ୍ଣୁ ଓ ବ୍ରହ୍ମା ଏ କଥା ମାନିନେଲେ। ଶିବଙ୍କ ସତ୍ତାର ଆଦି ଜାଣିବା ନିମନ୍ତେ ବିଷ୍ଣୁ ପାତାଳପୁରୀ ଯାଏ ଗଲେ। ଶିବଙ୍କ ଅନ୍ତ ଜାଣିବା ନିମନ୍ତେ ବ୍ରହ୍ମା ଆକାଶକୁ ଉଠିଲେ। ବିଷ୍ଣୁ ପାତାଳପୁରୀରେ ପହଞ୍ଚି ମଧ୍ୟ ଶିବଙ୍କ ଆଦିର ସନ୍ଧାନ ପାଇଲେ ନାହିଁ। ଶିବଙ୍କ ଆଦି ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା କ'ଣ ସତରେ ଅସମ୍ଭବ? ବିଷ୍ଣୁ ଏକଥା ଭାବି ଚିନ୍ତିତ ହେଲେ। ବ୍ରହ୍ମା ଆକାଶରେ ବହୁ ଉଚ୍ଚକୁ ଗଲେ, କିନ୍ତୁ ଶିବଙ୍କ ଅନ୍ତ ପାଇଲେ ନାହିଁ। ସେ ବିସ୍ମିତ ଓ କ୍ଳାନ୍ତ ହୋଇ କ'ଣ କରିବେ ଭାବୁଛନ୍ତି। ହଠାତ୍ ଫୁଲଟିଏ ଉପରୁ ଖସି ଆସିବାର ଦେଖି ହାତ ବଢ଼ାଇ ତାକୁ ଧରିନେଲେ। ଆଉ ଶ୍ୱେତଦ୍ୱୀପକୁ ଆସି ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ କହିଲେ, ଶିବଙ୍କ ଶୀର୍ଷ ଦେଶରୁ ମୁଁ ଏ ଫୁଲ ନେଇ ଆସିଲି। ବିଷ୍ଣୁ ଫୁଲକୁ ପଚାରିଲେ, ଏହା ସତ? ଫୁଲ କହିଲା, ହଁ ସତ। କିନ୍ତୁ ବିଷ୍ଣୁ କହିଲେ, ଏକଥା ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ହେଉନାହିଁ। ସ୍ୱୟଂ ଶିବଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ ଯାଇ ମୋର ସନ୍ଦେହ ମୋଚନ ହେବ। ଶିବଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ଅଦୃଶ୍ୟ ହେଲାବେଳେ ତାଙ୍କ କଣ୍ଠସ୍ୱର ଶୁଭିଲା। ସେ କହିଲେ, ମୋ ଶୀର୍ଷରେ ଦେବତାମାନେ ରଖିଥିବା ଫୁଲରୁ ଗୋଟାଏ ଖସି ପଡ଼ୁଥିଲା ବେଳେ ବ୍ରହ୍ମା ତାକୁ ଧରି ନେଇଥିଲେ। ପ୍ରକୃତରେ ସେ ମୋର ଶୀର୍ଷ ଦେଶ ଦେଖି ନାହାନ୍ତି। ଶିବ ସେ ଫୁଲଟିକୁ ଶାପ ଦେଲେ କି ତେଣିକି ତା ଜାତିର ଫୁଲମାନେ ଆଉ ତାଙ୍କ ପୂଜାରେ ଲାଗିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏକଥା କହିସାରି ମୁନି ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଲେ, ମାୟା ମୋହରେ
ବିଷ୍ଣୁ ଓ ବ୍ରହ୍ମା ମଧ୍ୟ ଏହିପରି ଧରା ପଡ଼ିଯାଆନ୍ତି। କେତେ କେତେ ବିଜ୍ଞ ବ୍ୟକ୍ତି ବି ଏଥିରେ କଲବଲ ହୁଅନ୍ତି। ଏଥିରୁ ନିଷ୍କୃତିର ଏକମାତ୍ର ଉପାୟ ଦିବ୍ୟ ଜନନୀଙ୍କ କୃପା। ତାଙ୍କୁ ପୂଜା କରି ଜାଣିଲେ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହୁଏ। ସୁରଥ ନିବେଦନ କଲେ, ମହାତ୍ମା, ଆପଣ ତେବେ ତାର ଉପାୟ ବତେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଦିବ୍ୟ ଜନନୀଙ୍କୁ ଅମ୍ବା ରୂପେ ପୂଜା କରିବା ଶୁଭଙ୍କର। ସେ ସମସ୍ତ ମାଗୁଣି ପୂରଣ କରିଦିଅନ୍ତି। ଆଶ୍ୱିନ ତଥା ଚୈତ୍ର ମାସରେ ନବରାତ୍ରି ବ୍ରତ କରାଯାଏ। ମାସ ଆରମ୍ଭରେ 9 ଦିନ କରି ନାନାଦି ନିୟମ ପାଳନ କରିବାକୁ ହୁଏ। ସେତେବେଳେ ପବିତ୍ର ଭାବରେ ଚଳିବାକୁ ହୁଏ। ଯଥାର୍ଥ ମନ୍ତ୍ର ପାଠ କରି ଅର୍ଘ୍ୟ ନୈବେଦ୍ୟ ଦେଇ ଦେବୀଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବାକୁ ହୁଏ। ବ୍ରତ ଶେଷରେ ଦାନ କରିବାକୁ ହୁଏ। ନିୟମମାନ ପାଳନ କରି ବ୍ରତ ଉଦ୍ଯାପନ କରିପାରିଲେ ଦେବୀ ତୁଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତି। ରାଜା, ଦେବୀଙ୍କ ପୂଜାଠାରୁ ବଳି ତୁମର ସହାୟତା କଲା ଭଳି ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ତୁମେ ତାହା ହିଁ କର। ରାଜ୍ୟ ଓ ପରିବାର ଫେରି ପାଇବ। ଆଉ ବଣିକ, ତୁମେ ବି ତାହା ହିଁ କର, ଦୁଃଖରୁ ମୁକ୍ତି ହୋଇପାରିବ। ମୁନିଙ୍କର ଏ ଉପଦେଶ ଶୁଣି ରାଜା ଓ ବଣିକ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କଲେ ଆଉ କହିଲେ, ମହାତ୍ମା, ଆପଣ ଆମକୁ ଆଲୋକ ଦେଖାଇଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେବୀ ଆରାଧନାର ମନ୍ତ୍ର କହିଦିଅନ୍ତୁ। ମୁନି ସେମାନଙ୍କୁ ମନ୍ତ୍ର ଶିକ୍ଷା ଦେଲେ। ମୁନିଙ୍କ ଅନୁମତି କ୍ରମେ ଆଶ୍ରମରୁ ଯାଇ ଦୁହେଁ ଗୋଟିଏ ନଦୀ ତୀରରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ସେଠାରେ ଗୋଟିଏ ନିର୍ଜନ ସ୍ଥାନ ବାଛି 2 ବର୍ଷ କାଳ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କଲେ। 2 ବର୍ଷ ପରେ ଥରେ ଦେବୀଙ୍କ ଝଲକ ସେମାନେ ଦେଖିଲେ ମାତ୍ର, କିନ୍ତୁ ଦର୍ଶନ ପାଇଲେ ନାହିଁ। ଜଳାହାର ସୁଦ୍ଧା ତ୍ୟାଗ କରି ଦୁହେଁ ଆହୁରି ବର୍ଷଟିଏ ତପସ୍ୟା କଲେ। ତଥାପି ଦେବୀଙ୍କ ଦେଖା ନ ମିଳିବାରୁ ସେମାନେ ଅଗ୍ନିକୁଣ୍ଡ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ପ୍ରାଣ ହାରିବାକୁ ବସିଲେ। ହଠାତ୍ ଦେବୀ ଆବିର୍ଭୂତ ହେଲେ ଆଉ କହିଲେ, ତୁମ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଦେଖି ମୁଁ ପ୍ରସନ୍ନ। କ'ଣ ବର ମାଗୁଛ ମାଗ। ସୁରଥ କହିଲେ, ମାତା, ଶତ୍ରୁ ହାତରେ ମୁଁ ରାଜ୍ୟ ହରାଇଛି। ଯଦି ଦୟାକରି ଦେଖାଦେଲ ତେବେ ଏଇ ବର ଦିଅ ଯେମିତିକି ମୁଁ ମୋ ରାଜ୍ୟ ଫେରି ପାଇବି। ଦେବୀ କହିଲେ, ତୁମେ ଶତ୍ରୁକୁ ଅବଳୀଳା କ୍ରମେ ହରାଇବ। ତୁମ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁତାପ କରି ତୁମକୁ ଖୋଜି ଆସି ପହଞ୍ଚିବ। ବହୁ କାଳ ସୁଖରେ ତୁମେ ରାଜୁତି କରିବ। ସୁରଥ ରାଜ୍ୟକୁ ଫେରିଗଲେ। ଶତ୍ରୁକୁ ହରାଇ ସେ ରାଜ୍ୟ ଫେରି ପାଇଲେ। ବଣିକ କିନ୍ତୁ କହିଲା, ମା, ମୋର ଧନ ସମ୍ପଦ ଲୋଡ଼ା ନାହିଁ, ମୋତେ ଶାଶ୍ୱତ ସୁଖ ମିଳୁ। ଦେବୀ ତାକୁ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଦେଲେ। ସେ ଦେବୀ ଭକ୍ତ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ରୂପେ ତୀର୍ଥ ଆଦି ପର୍ଯ୍ୟଟନ କରି ଜୀବନ ବିତାଇଲା ଆଉ ପରେ ଦେବୀଙ୍କ ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ଲାଭ କଲା। ଆପଣମାନେ ଶୁଣୁଥିଲେ ଜହ୍ନମାମୁଁର ଏକ କାହାଣୀ, ଦେବୀ ଭାଗବତ।